اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 4 اردو اے کتاب ہے ہماری نرگس کی چوتھی جماعت کے لیے، جس کو تحریر کیا ہے فوزیہ احسان فاروقی نے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مختلف حادثات کی وجوہات اور ان سے بچاؤ، کہ مختلف حادثات، مختلف واقعات کیوں ہوتے ہیں اور ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے، یا پیج نمبر 41 پہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، یہ چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے مختلف حادثات کی وجوہات اور ان سے بچاؤ۔ سب سے فرسٹ پہلا پیراگراف ہے سڑکوں پر حادثات کی وجوہات۔ یہ جو سڑکوں پر ہم دیکھتے ہیں، یہ جو حادثات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں، کس وجہ سے ہوتے ہیں، آج ہم ان کی وجوہات کے بارے میں جانیں گے۔ دائیں بائیں دیکھے بغیر سڑک پار کرنا۔ پہلا پوائنٹ کیا بتا رہے ہیں کہ دائیں بائیں دیکھے بغیر سڑک کو پار کر دینا۔ نمبر 2، مصروف سڑک کے کنارے ٹریفک کا خیال کیے بغیر کھیلنا اور سڑک پر آ جانا۔ نمبر 3، سائیکل یا کوئی بھی سواری بہت تیزی سے زگ زیگ چلانا۔ نمبر 4، سڑک پر پانی گرا ہونے کی صورت میں گاڑی یا سائیکل کی رفتار آہستہ نہ کرنا۔ اکثر بارشوں میں آپ نے دیکھا ہے گاڑیاں تیزی سے جاتی ہیں اور وہ سلائڈ کر جاتی ہیں۔ اور لاسٹ میں آخر میں ہمارے پاس ہے سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اپنا رخ آنے والی ٹریفک کی طرف نہ رکھنا۔ ان تمام وجوہات کے علاوہ بھی حادثات کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ سوچئے آپ اور کون سی 2 وجوہات لکھیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 2 وجوہات سوچنی ہے کہ سڑک کے کنارے جو حادثات ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں، کون سی وجوہات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو کچھ پوائنٹس دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے علاوہ بھی 1-2 پوائنٹس اور آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا پیراگراف ہے ہمارا گھروں میں حادثات کی وجوہات، کہ گھروں میں حادثات کیوں ہوتے ہیں۔ ہیٹر، چولہے یا جنریٹر کے گیس کا بٹن کھلا رہ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، اکثر ہیٹر کا، چولہے کا یا جنریٹر کا گیس کا بٹن جو ہے وہ کھلا رہ جاتا ہے۔ پھر بتاتے ہیں چھوٹے بچوں کا غلطی سے کوئی دوا کھا جانا یا پی جانا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے چاقو یا چھری کا لاپرواہی سے استعمال، شیشہ ٹوٹنے سے ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ زخمی ہو جانا۔ اکثر ہوتا ہے چاقو یا چھری جو ہے وہ سامنے رکھی ہوتی ہے اور بچے جو ہے اس کو لے لیتے ہیں، بے احتیاطی سے رکھی ہوتی ہے اور بچے اس کو لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ وغیرہ کٹ جاتا ہے۔ اسی طرح شیشہ ٹوٹنے سے ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس کھولتا پانی یا گھی یا تیل جسم پر گرنے سے نقصان ہو جاتا ہے۔ اور آخری پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس وہ بھی بہت زیادہ خاص ہے، وہ ہے بجلی کے ساکٹ میں ہاتھ یا انگلی چلی جانا اور اس سے کرنٹ کا لگنا، ٹھیک ہے۔ گھروں میں حادثات کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، ہیٹر، چولہے، جنریٹر کے گیس کا بٹن کھلا رہ جانے کی وجہ سے حادثہ ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کا غلطی سے دوا کھا جانا یا پی جانا ہوتا ہے۔ چاقو یا چھری کا لاپرواہی سے استعمال ہوتا ہے۔ شیشہ ٹوٹنے سے ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ زخمی ہو جاتا ہے۔ کھولتا پانی یا تیل، گھی جسم پر گرنے سے نقصان ہو جاتا ہے۔ اور لاسٹ میں ہمارے پاس یہ بتایا ہے کہ بجلی کے ساکٹ میں ہاتھ یا انگلی چلی جانا اور اس سے کرنٹ کا لگنا۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ پھر نیچے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، نیچے لکھی گئی احتیاطی تدابیر کی وجوہات لکھیے کہ ایسا کرنا کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے ہمیں تھوڑی سی احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں اور یہ پوچھا گیا ہے کہ ہمیں کیوں ان چیزوں کا استعمال ایسے کرنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے ہم اگر ان احتیاطی تدابیر کو استعمال کریں گے تو ہم حادثات سے بچ سکتے ہیں۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ نیچے لکھی گئی احتیاطی تدابیر کی وجوہات لکھیے کہ ایسا کرنا کیوں ضروری ہے۔ مثال، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ وجہ خود ہی بتائی گئی ہے کہ وجہ کیا ہوتی ہے، ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بچے غلطی سے کوئی دوا کھا یا پی سکتے ہیں جو انہیں بہت نقصان دے سکتی ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے نمبر 1 پہ لکھا ہوا ہے گھر میں استعمال ہونے والے کیڑے مار دوائیں، بلیچ، فینائل، پیٹرول یا مٹی کا تیل وغیرہ کسی مشروب یا ڈرنک کی بوتل یا ڈبے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بلیچ وغیرہ،
पेट्रोल या मिट्टी का तेल आप पेप्सी की बोतल में या ऐसी किसी बोतल में रख लेते हैं तो बच्चे उसको मशरूब समझकर पी लेते हैं, वो उन्हें बहुत नुकसान देता है। ठीक है, इसकी वजूहात मैंने आपको बता दी है। फिर नंबर 2 है शीशे की चीज़ें, मसलन गिलास वगैरह टूटने पर फ़ौरन जगह बिल्कुल साफ़ कर देनी चाहिए। ये भी क्यों कर देनी चाहिए? क्योंकि बच्चे अक्सर उस जगह पे फिर चलते हैं तो उस वजह से फिर दोबारा उनको चोट लग सकती है। नंबर 3, छोटे बच्चों की निगरानी ज़रूरी है कि वो बिजली या स्विच में हाथ ना लगाएं और या आग के पास ना चले जाएं, क्योंकि अक्सर बच्चे स्विच वगैरह में हाथ वगैरह दे देते हैं तो आपको उन पे बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा एहतियात भी करनी पड़ती है। यहाँ आपने सारे सबक के बारे में पढ़ लिया कि हादसात सड़कों पे क्यों होते हैं, घरों में क्यों होते हैं और हमें कौन सी एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिनसे हम बच सकते हैं। अगर पेज नंबर 42 पर आप आ जाएं, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है खबर से कहानी बनाना। एक खबर दी हुई है अखबार से काट कर कि बिल्ली का बच्चा दरख्त से फंस गया। बिल्ली का बच्चा क्या था? दरख्त में फंस गया था। फायर ब्रिगेड के अमले ने नीचे उतारा। ये हेडलाइंस है और नीचे उसकी तफसील बताइए कि कराची क्राइम रिपोर्टर नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके इकबाल टाउन में एक बंगले में बिल्ली का बच्चा दरख्त में फंस गया और रात भर शोर मचाता रहा। इलाके के नौजवानों ने दरख्त की शाख पर लटके हुए बिल्ली के बच्चे को उतारने की कोशिश की, ताहम नाकाम रहे। बाद अज़ां इलाका मकीनों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और अमले ने बर वक्त पहुँच बिल्ली के बच्चे को पेड़ से उतार दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कहा यह जा रहा है खबर से कहानी बनाना। ये खबर थी, ठीक है। अब इसे कहानी कैसे बनाई जाएगी वो बताया गया कि सामने दी गई खबर को गौर से पढ़ें। ये हकीकी वाक़या है, लेकिन अपनी तसव्वुर करने की सलाहियतों को इस्तेमाल कीजिए। क्या करना है? अपने तसव्वुर करने की सलाहियतों को इस्तेमाल करना है और अच्छी सी कहानी बनानी है। सोचिए, बिल्ली का बच्चा दरख्त पर फंसने से पहले क्या कर रहा था? बहन भाइयों के साथ खेल, दरख्त पर क्यों चढ़ गया? किसी जानवर या इंसान से डर कर, किसी चिड़िया को पकड़ने के लिए। फंसने के बाद किसने पहले उसे देखा होगा? मदद करने की कोशिश कैसे की होगी? ये सारी अपनी कहानी बनानी है कि एक बिल्ली का बच्चा था, वो एक जगह पर खेल रहा था कि अचानक उसने देखा कि ऊपर एक चिड़िया का बच्चा आया हुआ है या चिड़िया आई हुई है, तो वो उसको पकड़ने जो है वो दरख्त पे चढ़ गया। चिड़िया ऊपर जाती गई और बिल्ली का बच्चा भी ऊपर चढ़ता गया। आखिरकार जब बिल्ली के बच्चे ने देखा कि वो तो बहुत ऊपर चढ़ गया और उसको फिर नीचे उतरना नहीं आ रहा, तो उसने वहीं से शोर मचाना शुरू कर दिया। ठीक है, पहले तो उसकी आवाज़ किसी ने ना सुनी क्योंकि वो बहुत ऊंचा था, लेकिन जब रात होगी, खामोशी होगी, सब लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी और सब लोग उसकी मदद को आए। लेकिन आखिरकार क्या हुआ? फायर ब्रिगेड की मदद लेनी पड़ी और बिल्ली का बच्चा नीचे आ गया। ये एक छोटी सी आप कहानी बना दीजिएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आखिर में दिया हुआ है नंबर 3, दिए गए अल्फाज मौमे में तलाश कीजिए। खबरदार, बिजली, हम, हादसा, गलती, ख़तरनाक, खतरा, तमगा, शहादत और वाक़या। ठीक है, ये हमारे पास अल्फाज दिए गए हैं। अब हमने इनको तलाश करना है। खबरदार तो यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है, पहली लाइन में जहाँ पे खे आता है और नीचे की तरफ लाइन की है वो क्या है? खबरदार। बाकी अब हम करते हैं, सबसे फर्स्ट पे हमारे पास आता है शीन, शहादत। अगर नीचे की तरफ जाएं इस लाइन को क्या किया? शहादत। इसके साथ दूसरी लाइन पे क्या आता है? हे तोय रे हेरा, खतरा। ये हमारे पास बन गया खतरा। जहाँ पे खतरा ख़त्म होता है वहाँ पे क्या शुरू हो जाता है? ती मीम गैन अलिफ गा, तमगा। ठीक है, तमगा शुरू हो गया। फिर जहाँ पे ये तमगा का गैन है वहाँ से क्या है? गलती। गैन लाम तोय छोटी थी, गलती। ठीक है, गैन वाली लाइन होगी। इससे अगली लाइन पे अगर हम जाते हैं तो ऊपर हे तो खत, रे नून अलिफ ना काफ नाक, की क्या बन गया? खतरनाक। क्या बन गया? खतरनाक। फिर हम आइन के साथ देखते हैं क्या लिखा हुआ? हे बी हब बेरबर, खबरदार। खबरदार। और खबर का जो बे है उसके साथ क्या शुरू हो जाता है? बी जिम बिज, लाम चुटकी बिजली। फिर इसी तरह खबरदार से पहले क्या आता है? हे तो खतरनाक, खतरनाक हो गया। फिर जहाँ पे खबरदार का अलिफ है वहाँ से क्या है? हादसा। और सबसे लास्ट में हमें क्या नज़र आ रहा है? वाक़या। ठीक है, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आपने मौमे भी सीख लिए, खबर से कहानी बनाना भी, और हादसात की अहम वजूहात भी आपने सीख ली हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरीके से लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट, कोई नुक्ता आपको समझ ना आया हो, आप दोबारा फिर सुनिए, आपको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।